सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं हां नवजोत कौर ते लगातार गल चल रही है कोरोना वायरस की जो परेशानी का सबब बनया हुआ है, जिस दे तहत लॉकडाउन लगाए गए, 4 पड़ाव पूरे किए गए और हुण अनलॉक पार्ट 1 शुरू हो चुके हैं। अनलॉक है पर मास्क इस दे विच बेहद जरूरी है। केंद्र की गाइडलाइंस दी मन्नी जावे ते मास्क लाना बेहद जरूरी है। जे तुसीं बाहर जाने हो तां भी मास्क लाना जरूरी है, क्योंकि ये मास्क ना सिर्फ तुहानू सुरक्षित रखता है, इस दे नाल ही तुहाडे नाल जिहड़े बाकी लोग ने जदों तुसीं बाहर विचरदे हो ते तुहानू भी पूरी तरह सुरक्षित रखता है और लोकां नू भी पूरी तरह सुरक्षा दिंदा है। इस दे नाल ही जे मास्क नहीं होवेगा तो तुहाडा चलान भी कटिया जाएगा। यानी कि जे मास्क तो बिना तुसीं निकलदे हो तो एक तरफ तुसीं अपनी जान का रिस्क लेंदे हो और दूजी तरफ अपनी जेब जिहड़ी है उसनू भी ढिली कराउंदे हो। और मास्क नू लेके पंजाब सरकार भी सख्त है। 17 मई तो 28 मई तक 36,820 ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਨ ਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ और इन्हां दे विच ज्यादातर ਉਹੀ केस सी जिस दे विच लोकां ने मास्क नहीं पाए हुए सी और बिना मास्क तो सड़कां ते निकले हुए सी और दूजे लोकां दी जान नू भी रिस्क दे विच पा रहे सी। इस दे नाल ही ਜਿਹੜੇ थुक्कण वाले लोग ने, थुक्कण वालियां दा ਜਿਹੜਾ चलान होया है 4032 ਇਹ ਜਿਹੇ ਚਲਾਨ ਜਿਹੜੇ सामने आए ने और उस दे नाल ही उलंघना करन ते 503 ਜਿਹੜੀ FIR है ਉਹ भी दर्ज कीतियां गईयां ने। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਔਰ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆંકੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਮਾਸਕ ਬਗੈਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮਾਸਕ ਬਗੈਰ ਆਏ ਨੇ 17 ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 ਮਈ ਤੱਕ 11 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 36,820 ਬੰਦੇ ਫਾਈਨ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਔਰ 4,032 ਬੰਦੇ ਫਾਈਨ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੁੱਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਦੀ कैसे ਹੈ? ਇਹ ਥੁੱਕ ਤੋਂ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਥੁੱਕੀ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਕੋਈ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਔਰ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆંકੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਮਾਸਕ ਬਗੈਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਮਾਸਕ ਬਗੈਰ ਆਏ ਨੇ 17 ਮਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 28 ਮਈ ਤੱਕ 11 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 36,820 ਬੰਦੇ ਫਾਈਨ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਔਰ 4,032 ਬੰਦੇ ਫਾਈਨ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੁੱਕੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਦੀ कैसे ਹੈ? ਇਹ ਥੁੱਕ ਤੋਂ ਫੈਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਥੁੱਕੀ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ कोरोना वायरस का खतरा किते ना किते हजे टलिया नहीं है। लोगों को पूरा सजग होने की लोड़ है कि कोरोना वायरस फैलदा किद्दां है। फैलदा इसी तरह है जदों तुसी किसी इन्फेक्टेड बंदे दे संपर्क दे विच आउंदे हो या फिर उस तो दूरी नहीं बना के चलदे, अपने आप नूं मास्क पा के सुरक्षित नहीं रखते, क्योंकि मास्क पाउणा बेहद जरूरी है। ते कोरोना वायरस तो बचाव दे लई प्रशासन वालों सख्त हदायतां दित्तियां गईयां ने। यानी कि घरों बाहर निकलण लग्गिया मास्क पाउणा ते समाजिक दूरी बना के रखना बेहद लाजमी है। इस दे बावजूद कुछ लोग सरकारी हुक्मां नूं टिच जाणदे ने। इस दे नाल ही ओह बिना मास्क तो ही घरों बाहर निकल रहे ने, जिन्हां नूं सबक सिखाउण दे लई हुण पुलिस प्रशासन भी सख्त हो चुकी है। कोरोना के कहर दौरान कुछ लोग कैप्टन सरकार के आदेशों दियां किवें धज्जियां उड़ा रहे ने, इस दी गवाही ये तस्वीरां भरदियां। इन्हां लोकां नूं ना तां कोरोना की परवाह है अते ना ही सरकारी हुक्मां दी। शायद ये लोग पुलिस की भाषा ही समझते ने अते पुलिस भी हुण इन्हां लोकां नूं अपने तरीके नाल ही सरकारी आदेशों की पालना करवा रही है। पहला अमृतसर दीयां सड़कां दा इह हाल वेख लो। एक ऑटो च 2 सवारियां बिठाउण की इजाजत है पर इत्थे 6-6 सवारियां बैठियां होईयां, वो भी बिना मास्क दे। इस कार च भी सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक बनाया जा रहा है। कानून नूं क्यों शरेआम छिक्के ते टंगिया जा रहा है, इस ऑटो चालक की मजबूरी भी सुन लो। मैं अभी ऑटो आज ही लेके आया हूँ। तो आपको पता नहीं था सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना पड़ता है? इसमें कितनी सवारियों को बिठाया आपने? ये फैमिली है ना पूरी, मैं फैमिली ले जाना था और कोई था नहीं वहाँ पे, इसलिए लेके आया। डर नहीं लगता कोरोना वायरस से? तो फिर कोई तो मजबूरी का बहाना ला के बच गया अते कोई माफी मांगे।
पर जो पुलिस के धक्के चढ़ गए उन्होंने हत्थां 'चों मोटे-मोटे चलान कट के फड़ाए जा रहे हैं, क्योंकि कोरोना तो बचने के लिए मास्क और सोशल डिस्टेंस बहुत जरूरी। कोरोना संबंधी जो भी नवीं हदायतां आईਆਂ ने ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸਕ ਵੀ ਪਾਏ ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਲੋਕੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਾਂਗ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲਣ ਸਮੇਂ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹੋ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਜਲੰਧਰ ਪੁਲਿਸ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 40 ਤੋਂ 50 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਕੇ ਬੇਖੌਫ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਅਗਰ ਲੜਨਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਸਕ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਚੌਕਸ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖੋ, ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ ਮਨਦੀਪ ਤੇ ਦੀਪਕ ਸਿੰਗਲਾ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੁੱਖ ਕਰ ਲੈਣੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ, ਮਨਦੀਪ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮਨਦੀਪ, ਕੀ ਕੁਝ ਆਲਮ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਕੀ ਕੁਝ ਮਾਹੌਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਲੋਕੀ ਕੀ ਵਾਕਈ ਹੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਜਗ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਕਿਸੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਲਿਚ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮਨਦੀਪ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ। ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਕਰ ਲੈਨੇ ਮੋਗਾ ਦਾ। ਮੋਗਾ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੀਪਕ ਸਿੰਗਲਾ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਦੀਪਕ, ਕੀ ਕੁਝ ਮਾਹੌਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਆਸ-ਪਾਸ? ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਟੈਕਨੀਕਲ ਗਲਿਚ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸੰਪਰਕ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਜ਼ਰੀਏ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਨਿਯਮ ਤੁਸੀਂ ਤੋੜਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ ਹੋ। ਦੁਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਆਟੋਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਸਕ ਨਾ ਪਾਉਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੁੱਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਾ ਰੱਖੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਔਰ ਬੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨਾ ਰੱਖਣ ਤੇ 3000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨਾ ਰੱਖਣ ਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਔਰ ਆਟੋ ਚਾਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਮੇਨਟੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 500 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਚਲਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਮਨਦੀਪ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੁੱਖ ਕਰ ਲੈਣੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੋਂ। ਮਨਦੀਪ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਮਾਹੌਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਅੱਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੌਕਸ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚਲਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਜਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਖਿਆਲ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ? ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਤਰਕ ਹੈ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਕ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਕ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਤਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵਰਗੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਬੰਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੇ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਕ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਮਾਸਕ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਔਰ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਿੱਚ ਜਾਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਮਾਸਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਲਾ ਕੇ ਹੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ?
ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਨਵਦੀਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਘਰੋਂ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਈਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਾਉਂਡ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਤੈਦ ਹੈ। ਜੀ ਨਵਦੀਪ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੇਖਿਆ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀਆਂ। ਮਨਦੀਪ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਦੁਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਮਾਸਕ, ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੀ ਸਵਾਰੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਸੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਰਫ਼ਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਵੀ ਨਾ ਸਕੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੌਫ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਰੁਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਮੋਗਾ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀਪਕ ਸਿੰਘਲਾ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੀਪਕ, ਮੋਗਾ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਨ ਵੀ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਰਿਐਲਿਟੀ ਚੈੱਕ ਅਗਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਜੋਤ, ਮੋਗਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਸਖਤ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਲਈ ਬਚਣ ਲਈ ਸਿਰਫ 3 ਹੀ ਬੇਸਿਕ ਟੂਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਅਗਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਨਿਕਲਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੈਂਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮੋਗਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਮੌਜੂਦ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹ ਲੋਕ ਹੈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ, ਕੁਲਫੀ ਖਾ ਰਹੇ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਵਨੀਤ। ਤੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਤੇ ਰੁੱਕ ਕੇ ਖਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਮਾਸਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਪਰ ਕੋਈ ਗਲਤ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਗੱਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟ ਰਹੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਸਕ ਪਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਲਗਾਇਆ ਵੈਸੇ ਦੇਖੋ ਜੇਬ ਸਰ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ ਜੀ ਮਾਸਕ। ਹੁਣ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਜੋਤ, ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਮੋਗਾ ਆਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਕੁਲਫੀ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮਾਸਕ ਉਤਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਅਗਰ ਮੋਗਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਚਲਾਨ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਔਰ ਕਈ ਸ਼ਾਤਿਰ ਲੋਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਕੇਵਲ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨਾਕਾ ਦੇਖਦੇ ਆ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿਰਫ ਰੁਮਾਲ ਬੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੋਗਾ ਦੇ ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਕੁਝ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੁਪੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਢੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਦੁਪੱਟੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਕੇ ਹੀ ਖਾਣਾ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਰੁਮਾਲ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਮੂੰਹ ਢੱਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਖਤੀ ਹੈ? ਜੋ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਚੁੱਕਦਾ ਗਾ ਜਾਂ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਿੰਨਾ ਚਲਾਨ ਹੈ ਜੀ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ? ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਵਾਲੇ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਜੋਤ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸੰਡੇ ਦਾ ਸਮੇਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ, ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, 3 ਲੇਅਰ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ, ਕੱਪੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੋਏ ਔਰ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਔਰ ਰੁਮਾਲ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਪੁਲਿਸ ਮੁਸਤੈਦ ਹੈ ਪੂਰੀ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ जी बिल्कुल दीपक, वाकई ही मास्क पाना बेहद लाजमी और न्यूज़ 18 ਦੀ ਵੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਕ ਲਗਾਓ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਇਸ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਰਾਜੀਵ, ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮਾਸਕ ਲਗਾਓ, 2 ਗਜ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਖਬਰ ਵੀ ਚਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮਾਸਕ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਇਹਤਿਆਤ ਵਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਦਾਇਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਫੋਲੋ?
ਜੀ ਦੇਖੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਲਾਰੈਂਸ ਰੋਡ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਵਲਟੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੈਕਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ। ਤਾਂ ਸਖਤੀ ਵੀ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੈਨਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵਾਜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜੇਕਰ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹ ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲਣ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਨੇ ASI, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮਾਨਯੋਗ DC ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਤੇ CP ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਹੁਕਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਰਹੇ ਨੇ 4 ਵੀਲਰ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵੀ ਘਰੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲਣਾ ਵਾ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲਣਾ ਵਾ। ਅਗਰ ਜੇ 2 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ 2 ਵੀਲਰ ਤੇ ਵੀ ਆ ਵੀ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਮਾਸਕ ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਘਰ ਤੋਂ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾ ਕੇ ਆਓ, ਮਾਸਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੋ। ਤੇ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਤੇ 65 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤੈਨਾਤ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਕਾਇਦਾ ਚਲਾਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਚਲਾਨ ਕੱਟਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਲੋਕੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੁੰਦੇ? ਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮਝਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਬਹਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਤਰਕ ਰੱਖਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਸਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ? ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਇਹੋ ਕਹਿਣ ਰਹੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ, TV ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ WhatsApp ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਨਿਊਜ਼ ਤੇ YouTube ਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਉਹ ਦੇਖੋ, ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਮਝਾਈਦਾ ਵਾ ਵੀ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਹਿਸਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਚਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਸੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਸਕ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬਚਦੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਸਾਥੀ ਬੈਠਾ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀ ਸਖਤੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭੱਜਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰ ਭਜਾਈ ਗਈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਭਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੱਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮੁਹੱਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ। ਜੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜੀਵ ਔਰ ਸਾਡੇ तमाम ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਸਕ ਲਗਾਓ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਿਊਜ਼ 18 ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਣਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਆਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਬਾਤ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਭੁਗਤਣਾ ਪਊ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਈਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਊਗਾ ਔਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਈਨ, ਅਗਰ ਥੁੱਕਿਆ ਔਰ ਉਹ ਫੜਿਆ ਗਿਆ 500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਫਾਈਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਸਮਝਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਲਾ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ।